اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم انی عفو کریم تحب عفو عنا اللہم انی عفو کریم تحب عفو عنا اللہم انی عفو کریم تحب عفو عنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ روح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ القدر ہے، یہ مکی سورہ ہے، یہ 5 آیت ہے الحمدللہ۔ اس سے ہم کو ہم شب قدر کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کیسا ڈھونڈنا ہے، ہمیں کون سے راتوں میں ڈھونڈنا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضائل سیام لیلۃ القدر و بیان ارجی لیلہا۔ قال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورہ القدر آیت نمبر 1 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اور ایک آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ سورہ الدخان آیت نمبر 3 ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں انشاءاللہ۔ یہ 2 آیتوں سے ہمیں دیکھیں گے حدیث کے طور پر انشاءاللہ یہ آیتوں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ موقع دیا کہ اس کی آیتوں کو ڈھونڈنے اور شب قدر کیا ہے ہمیں معلوم کرنے کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کو موقع دیا۔ اس پہ ہمیں جو بھی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہم لک الحمد و شکر، اللہم لک الحمد و شکر۔ الحمدللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے ہم پر۔ الحمدللہ ہم سب کو جڑاتا ہے اور اس کے آیتوں میں تدبر کرنا اور سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ سورہ الدخان آیت نمبر 3 میں فرمایا کیا ہے یہ قرآن کب نازل ہوئی؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، یعنی بابرکت رات ہے وہ رات میں نازل کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتایا اس کا فائدہ، یہ آیت کا فائدہ کیا ہے؟ شب قدر اور بابرکت رات دونوں سے ایک ہی رات مراد ہے، یعنی شب قدر یعنی لیلۃ القدر، یہ 2 بھی کیا ہے؟ ایک ہی رات ہے، یعنی اس کا مطلب ایک ہی ہے۔ یعنی قدر کی رات جو رمضان آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رمضان کے عشرے میں طاق رہے، تو مطلب کیا؟ رمضان کے 30 روزے ہیں، 30 روزے میں لاسٹ روزوں میں وہ رات معلوم ہوتی، ان میں ڈھونڈو کر کو طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، یعنی آخری عشرے میں کہتا ہے لاسٹ کے 10 دن میں ایک رات ہو سکتی، یہ مراد ہے۔
اسی شب قدر میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا. اسی رات میں کیا ہوا؟ قرآن مجید کا آغاز، اس کا قرآن مجید نزول ہونے کا آغاز ہوا، یا لوح محفوظ سے بیت العزا میں اتارا گیا. لوح محفوظ کہاں ہے؟ یہ اللہ کے جنت میں ہے، یعنی شاید جنت الفردوس میں ہے. وہاں سے کہاں اتارا گیا وہ بھی ہم دیکھیں گے. بیت العزا، بیت العزا میں اتارا گیا. وہ کیا ہے؟ جو پہلے آسمان پر ہے. لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، یعنی ساتویں آسمان پر شاید ہے. وہ اس بیت العزا کرنے کا کہاں ہے؟ پہلے آسمان پر ہے. وہ کا پہلے آسمان پر ہے. وہاں سے لے کر ہاں کو اتارا گیا وہ دن، وہ بھی ہو سکتا. اور پھر وہاں سے رفتن وقتاً فوقتاً حسب و ضرورت اور مشیت الہی نازل ہو رہا ہے. یعنی وقتاً کیا ہے؟ اس سے مراد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیت نازل کرنے کا موقع یہ ہوتا تھا، جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جو موقع آتا رہا وہ موقع کو ویسی آیت. اب دیکھو جب بھی یعنی سورہ فیل اترا وہی ٹائم پر وہ آیت اتری، یعنی وہ موقع پر اب ابابل سورہ آیا، یعنی جب وہ اس کا اترنا ضروری تھا اسی لیے ایسا اتارا. ایسا اللہ تعالیٰ موقع دے کر آیتیں اتارتا گیا. اسی نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کی فضیلت اور عظیمت واضح ہے. اس حدیث سے مخاطبہ ہو، یعنی جب بھی کیا ہے؟ جب بھی جو بھی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نازل کرتا گیا. بیت لوح محفوظ سے لے کر بیت العزا تک تو قرآن کو نازل کیا. وہاں سے جب بھی جو بھی آیت ضرورت ہوتی تھی وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کر، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون پہنچاتا. اور بھی الحمدللہ اسے لکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا میں بھی اسے اکٹھا کرتے گئے. ایک حدیث سے ہم دیکھیں گے اس کا ابھی پس منظر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیے، اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے اللہ کی عبادت کی، کیا اس کے بدلے میں کیا ہوتا؟ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ شب قدر کی ایمان کی نیت سے جو بھی شب قدر کا قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. الحمدللہ. یہ حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ قیام کا مطلب ہے کہ اس رات کو اپنی طاقت کے مطابق جاگ کر اللہ کی عبادت کی نفل پڑھیں، توبہ و استغفار اور دعائے مناجات کی، بالخصوص عشاء اور فجر کے نماز با جماعت ادا کی، تو امید ہے کہ اس سے انسان اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا؟ وہ راتوں میں ہمیں کیا کرنا؟ جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دیا، یعنی نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنا، یعنی زیادہ توبہ استغفار کرنا، اور دعائے مناجات، جو بھی ہماری دعا کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دعا اللہ سے گڑ کرنا، یعنی عشاء سے لے کر فجر تک، یہ اس کے درمیان ہمیں جب ہمیں نفل نمازیں پڑھتے جاتے رہنا اور اللہ سے دعا کرتے جاتے رہنا. پتہ نہیں یعنی وہ کون سی رات وہ ہو جاتی، یہ اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے نفل نماز زیادہ پڑھنا اور توبہ استغفار کرنا اور مناجات کرنا اور بہت سے دعائیں کرنا. اور ایک حدیث سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور کیا واضح ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند آدمیوں کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھلائی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں آخری 7 راتوں میں
راتوں میں ایک جیسے خواب آئے ہی، بس جو شخص جس شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند صحابہ کو یہ خواب آیا، یعنی ہر ایک کو بھی، ایک کو ایک رات آئی، ایک کو ایک رات آئی، ایک کو ایک رات، ایسا 7 دن انہوں میں ایک ایک کو بدلا بدلا کر اللہ تعالیٰ دکھایا گیا، دکھائے تو سب نے اپنے خواب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کیے، ہمیں ایسا خواب دیکھے، ہمیں ایسا خواب دیکھے۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمائے؟ یعنی لیلۃ القدر یہ 7 راتوں میں سے ایک رات ہے، اسی لیے یہ 7 راتوں میں عبادت کرو، یعنی جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے یہ 7 راتوں میں تلاش کرو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ فائدہ یہ ہے کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ روندنا، یعنی اپنے ساتھی کے پیر کی جگہ پر پیر رکھنا، یعنی روندنا کیا؟ لیلۃ القدر کیا؟ یہ روندنا کرنے کا مطلب کیا؟ جب ہمیں کھڑے نے جگہ نہیں سکر تو ایک بھیڑ میں ہمیں ہو جاتی، جب ہمارے پاؤں کہاں پڑتی، ہمیں کہاں پاؤں رکھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، اسی لیے فرشتے ایسے نازل ہوتے ہیں وہ ٹائم میں، فرشتوں فرشتوں کے قدم رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی وہ رات کو، اسی لیے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بہت سے فرشتے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جب ان کو اپنے قدم جمانے کے لیے بھی جگہ نہیں رہتے، اسی لیے بہت رفتار، یعنی یہ ہوتا، اسی لیے روندنے کا مطلب یہ بھی ہوتا۔ یہاں یہ موافق کے مفہوم میں ہے کہ یعنی تمہارے خواب ایک دوسرے کے موافق ہوئے، یعنی ایک جیسا خواب آئے، اور وہ اس طرح کے سب خواب دیکھنے والوں کو شب قدر کا مشاہدہ کروایا گیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انہی آخری 7 راتوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اس کو مہیا رکھنا یہی حکمت ہے کہ لوگ زیادہ راتوں میں قیام کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ رات کے بارے میں بتلایا، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا بھول گئے، پھر بھی 7 لوگوں کو ایسا دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک رات بتائے تو ویسے وہ ایک رات میں عبادت کرتے، بعد میں شاید نہیں ہوتی کو بول کر اللہ تعالیٰ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا وہ بات کہ یہ 7 راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اس کے بندے، اللہ کے بندے، اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ بات بھلا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے کہ یہ 7 راتوں میں وہ رات کو تلاش کرو۔ اور ایک حدیث سے ہم دیکھیں گے اور کیا پتا چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ احتکاف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب گھروں سے علیحدہ ہو جانا، یعنی وہ 10 دن گھروں میں نہیں آنا، یعنی گھروں میں نہیں رہتے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس مسجد میں احتکاف کرتے ہیں، بس اللہ کا ذکر، نماز اور اس میں مشغول ہوتے ہیں، یہ احتکاف بولتے ہیں، یعنی جینا یہ سب بھی چھوڑ دیتی ہیں، دنیا کی المال والبنون زینت الحیات الدنیا کو ہمیں سورہ کہف میں دیکھیں، اسی لیے یہ پورے سے علیحدہ ہو کر یہ 10 دن احتکاف میں مسجد میں بیٹھتی ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی کتاب پڑھنے کے لیے اور بہت سی نفلیں پڑھنا، یعنی اللہ کے قریب رہتے ہیں احتکاف بیٹھنے والے، اللہ کے قریب، یعنی الحمدللہ وہ لیلۃ القدر میں ایسا بیٹھنا اور افضل ہے، کیونکہ ہمیشہ اللہ کی ذکر ہوتی رہتی ویسے مجلسے میں، یہ مطلب ہے، یعنی کیا ہے؟ وہ آخری 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعتکاف کرتے رہتے ہیں اور رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے موقع بھی ملتا ہے۔ اور ایک حدیث سے ہم دیکھیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، تم لیلۃ القدر کو رمضان آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو،
ये देखो फिर और एक इसमें सवाल आया, क्या है? रमजान की आखिर अशरा, पहले 2 हदीसों में हमको मालूम पड़ा। ये ताक रात का मतलब क्या है? ताक रात ये है कि रात के 12 बजे से लेकर ये पूरा सुबह की नमाज तक ये ताक रात होती। इसका मतलब है ताक रात उसे, यानी वो रातों में तलाश करो। इसीलिए क़याम करने का कई को, ये रातों में कुरान नाज़िल हुई, पता नहीं कौन-सी रात है वो, इसीलिए ऐसा होता। जब मौसम भी ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ठंडी से ठंडी ऐसा ये होता, क्योंकि फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते नाज़िल होती और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके साथ नाज़िल होते हैं, यानी कुरान भी उस टाइम नाज़िल कसरत से नाज़िल होता रहता है। इसीलिए दुनिया वो एक ठंडी से ये हुआ था, इसीलिए हमारे को भी मालूम यानी मालूम नहीं होता, बस अफ़सोस करना चाहिए कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह यही है वो रात, यानी हो सकती है, यानी यही है। इसी तरह हमें अफ़सोस कर सकते हैं। पता नहीं अल्लाह अल्लाह को उसका इल्म है, वो कौन-सी रात है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस हदीस से फ़ायदा क्या मालूम होता है? इससे मालूम होता है कि शब कदर आखिरी अशरे की 10 रातों में से जो 5 ताक रात ही, यानी 10 रातों में से वो 5 ताक रात ही, वो क्या है? 21 और 22 और 25 और 27 और 29, और एक हदीस में भी आता है कि 19 भी ऐसा ताक रातों में से है। इनमें इनमें से कोई एक ताक रात शबे कदर होती है, और ये रातों में से क्या है? इनमें से कोई भी एक शबे कदर हो सकती है। अल्लाह ताला को इल्म है, या हमें बस उसकी उम्मीद रखना चाहिए कि यही ताक रात है, उनमें से कोई एक ताक रात है। अ, उसको मुतय्यन तौर पर इसीलिए नहीं बतलाया गया कि ताकि लोग ज्यादा रातों को क़याम कर सके, यानी वो अल्लाह ताला चाहे तो बतला सकता कि फलान रात है ताक रात, ऐसा बतला सकता, क्यों नहीं बतलाया? अल्लाह ताला चाहता है कि उसके बंदे ज्यादा से ज्यादा उन रातों में क़याम करे और अल्लाह को याद करे और अल्लाह से ज्यादा दुआएं करे, इसीलिए शायद अल्लाह ताला वो रात बताने का ऐसा गैब में रख दिया, यानी ताक रातों में क़याम कर सके। और अगर कर दिया मुतय्यन कर दिया जाता है कि लोग सिर्फ इसी रात को क़याम करते हैं, यानी एक रात बोले तो शायद उसी रात को क़याम करते हैं लोग, इसीलिए ऐसे ऐसे बाज़ उलमा का ख़्याल ये रहा कि ये मुतय्यन तौर पर 27 यानी 27 शब कदर लेकिन ये सही नहीं। हमें सभी क्या करते हैं, 27 को हमें शब कदर को बोलते हैं, ये सही हदीस से हमें मालूम नहीं होती, क्योंकि ये 7 रातों में अल्लाह ताला ढूंढने का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताए थे कि ये 7 रातों में तुम्हें ढूंढने की कोशिश करो, कोसी लैलतुल कदर, ये 7 रातों में से ढूंढने की कोशिश करो। उसके तायीन की ताकीद नहीं की गई, यानी ये हदीस, यानी एक ही रात है ऐसा हदीस हमको नहीं की गई, क्योंकि 7 रातों में उसे तलाश करना है। और एक हदीस से हम देखेंगे इंशाअल्लाह, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार रहते रात को बेदार रहते और अपने घर वालों को भी जगाते और खूब मेहनत करते और कमर कस लेते। सुभान अल्लाह! आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी है, फिर भी कितना वो डरते थे आखिरी रातों में ज्यादा से ज्यादा वो तकलीफ भी, यानी नमाज पढ़ना, यानी बेदार होना, ज्यादा से ज्यादा बेदार होते हैं, मतलब क्या है, ज्यादा जागते ही करने की बात। और वही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म खाली वही नहीं जागते, अपने घर वालों को भी जगाते। इससे हमें क्या मालूम होता, रमजान के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी, मगर अपने घर वालों को कभी ना कभी जगा देते थे, उनको ज्यादा शिद्दत नहीं करते थे, क्योंकि वो पढ़ सकते भी या नहीं पढ़ सकते भी, हमारे लिए वो बस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद
फर्ज है। इसीलिए ताक रातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी इबादत करते थे और ज्यादा से ज्यादा जगते थे, बेदार होते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे और खूब इसमें मेहनत करते थे। मेहनत क्या, और ज्यादा आयतें पढ़ना और ज्यादा उसमें खुशू खुजू करना। कमर कसने का मतलब क्या है, यानी मजबूत होते थे इस रातों में। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी क्या करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमको मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह और अगले साल तक हम में से कौन हयात है, कौन नहीं है, ये अल्लाह ताला बेहतरीन जानता है। इससे ये भी मालूम होता है कि शब कदर करने की ये रात ऐसी आती है कि आने वाले फिर पहले साल के जो भी हमारे तकदीर में होती है, अच्छाई हो या बुराई हो या मुश्किलें हो, जो भी परेशानियां हो आने वाले हैं, जो भी मौत होने वाली है, सो भी ये पूरे का साल का ये लिखा हो जाता। यानी फलान शख्स के बारे में ऐसा होता, फलान आदमी के बारे में ऐसा होता, फलान औरत के लिए ऐसा होता, सो भी ऐसा लिखा जाता। इसीलिए हमें दुआ करते रहना कि 7 रातों में इंशाअल्लाह जो भी हमारे लिए अगले साल तक या रब हमारे लिए नमाज कायम करने की तौफीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकियां कमाने की तौफीक दे, तौहीद पर चलने की तौफीक अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और सिरात मुस्तकीम पर रहने की अल्लाह ताला से तौफीक मांगना चाहिए। सबसे बढ़कर अल्लाह से हिदायत मांगना चाहिए। अल्लाह से सबसे बढ़कर यानी अल्लाह से अपनी बख्शिश करवाना चाहिए। यानी इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से माँगना करना चाहिए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह ने मना किया हमसे, हमें मना करना चाहिए उसे। जो भी हलाल फरमाया हम पर, हमें उसे हलाल जानना चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल और करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह देखो अब ये एक रात में अल्लाह ताला बता दिया तो एक ही रात में हमें कर खामोश हुआ थी। इसी तरह एक रात नहीं बताया अल्लाह ताला बताया पूरे 7 दिन यानी आखिरी अशरा तमाम आखिरी अशरे में अल्लाह ताला इस रात को रखा। अल्लाह ताला हमारे सबको वो रात नसीब अता कराए। अल्लाह ताला हमें उसमें इबादत करने और हमारे गुनाहों की माफ़ी माँगने और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला मौका हमको अता फरमाए। हमें अल्लाह से ज़्यादा दुआ भी करना चाहिए। और एक हदीस से हम देखेंगे इंशाअल्लाह, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में जितनी मुशक्क़त बर्दाश्त करते थे, उतनी गैर रमज़ान में नहीं करते थे और रमज़ान के आखिरी अशरे में जितनी मेहनत मुशक्क़त करते थे, उतनी उसके अलावा दूसरे दिनों में नहीं करते थे। देखो ये माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात से क्या हुआ, पहले हदीस में क्या करे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते थे, अपना कमर कसते थे। इसी तरह आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, इसी रमजान में जितनी मेहनत और मुशक्कत बर्दाश्त करते थे, वो गैर रमजान में नहीं करते थे। इससे हमें क्या मालूम होता, पहले भी तहज्जुद नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, यानी इतनी मुशक्कत नहीं उठाते थे, क्योंकि ये रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे और मुशक्कत न और जितनी मुशक्कत और बर्दाश्त करना करते थे और म आखिरी अशरे में रमज़ान के आखिरी अशरे में जितनी भी दुआएँ करना यानी बहुत से हमें मेहनत करना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये फिर आने वाले साल के लिए भी हमें दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह हमारी तकदीर अच्छी कर, या अल्लाह जो भी हमारे लिए भलाई है वो भलाई अता कर। यानी जो भी जिसकी भी मसनून दुआएँ जो भी हम अपने लिए माँगना है, दूसरों के लिए माँगना है, अपनी औलाद के लिए माँगना है, सबके लिए हमें हमें अल्लाह ताला मौका दिया कि तुम पहले ही इंतज़ाम कर लो। देखो ये शब कदर की रात ऐसी है, पहले ही तुम्हें ये कर लो कि बच जाओ, यानी जो भी गुनाह करने का हमारा तकदीर में है, हमें गुनाह से भी हमें या अल्लाह जो ऐसे गुनाह है वो हमारे से दूर कर दे। ये सभी हमें माफ़ी माँगने का और जो भी हमें इस्लाह करने के अगले साल इस्लाह करने की हमारे नफ्स को अल्लाह ताला मौका देता है। ये मौके से भरपूर फ़ायदा उठा लो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह देखो अल्लाह ताला कैसे-कैसे अपने बंदों पर शफ़क़त और मेहरबान है। और इन हदीसों से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि रमज़ान में दीगर महीनों के मुकाबले में और इसी तरह रमज़ान के आखिरी अशरे में उसके पहले पिछले पहले
20 दिनों के मुकाबले में इताअत व इबादत इलाही का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आखिरी रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा करें और 20 रोज़े में नहीं करें। नहीं, वो भी अल्लाह के ये दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के तो रमज़ान यानी खैर व बरकत और रहमत वाला महीना है, उनमें भी हमें नेकियां करना है। फिर भी ये आखिरी अशरे में अल्लाह ताला लैलतुल कदर तलाश करने के लिए मौका दिया। नंबर 2, आखिरी अशरे में रातों को ज्यादा से ज्यादा बेदार बेदार रह कर इबादत और दुआ और मुनाजात करे। देखो फिर भी क्या है, आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, 10 दिन जागो और दिन में सो जाओ, आराम करो। अब रोजा है, जो भी पकाने का देरी हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए थोड़ा जागने की कोशिश करो। वो रातों में 10 रातों में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को मनाने की कोशिश करो, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करो, अल्हम्दुलिल्लाह यही बेहतर है, ताकि शब कदर की फ़ज़ीलत हासिल हो जाए। क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये करें तो अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला शब कदर हमको हासिल हो सकती है। और नंबर 3 क्या है, अपने अपने घर वालों को भी जगाया जाए। अपने घर वालों को जगाया जाए, इसका मतलब क्या है, अब जब हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हैं, हमें अपने घर वालों के लिए ये भी कहना कि ये वक़्त ऐसा वक़्त है कि अल्लाह ताला पहला आसमान पर है। जो भी आप माँगना चाहते हो माँग लो, जो भी अपना इस्लाह करना चाहते हो कर लो, जो भी अपना बख्शिश माँगना चाहते हो माँग लो, अल्लाह ताला कबूल करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारा दर्जा बढ़ाएगा। ऐसा उनके दिलों को ऐसे बातें बोलकर नरम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बढ़-चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। जितना भी वो हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह, वो जितनी भी नेकियां करेंगे, बताने वालों को उसमें इजाफा ही होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जितना भी करते रहते, उनमें से इजाफा होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखो कितनी कैसी-कैसी अल्लाह ताला बातें हमको बताता है, ताकि वो भी अल्लाह को राज़ी करने का सामान सामान कर ले, यानी घर वाले भी अल्लाह को राज़ी करने का सामान कर ले। नंबर 4 में क्या है, आखिरी अशरे में एहतिकाफ भी मसनून अमल है। एहतिकाफ क्या? मस्जिदों में बैठना मसनून अमल है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और नंबर 5, मेज़ार मेज़ार का असल तर्जुमा चादर चादर है। यानी अपनी चादर किसी कैस लेते, बाज़ उसको कमर से ताबीर कर लेते ही। उसका एक मतलब है कि कमर कमर हिम्मत कैसे कर लेना। दूसरा मतलब ये है कि बीवियों के साथ हम बिस्तरी करने से इज्तनाब करना। यानी इसका मतलब क्या है, एतिकाफ करने का क्या है, घरों से अलग हो जाना और अपनी बीवियों से अलग रहना। क्योंकि ये 20 दिन में अल्लाह ताला ऐसा मौका दिया कि वो अपने बीवियों से भी हमबिस्तर हो सकती और इसकी इजाज़त है। फिर भी हमें म गुस्ल कर कर हमें अल्लाह ताला का रोज़ा भी हमें पूरे कर सकते हैं। ये एहतिकाफ़ ऐसा है कि बीवियों से हम बेसर नहीं हो सकते और घरों में भी नहीं दाखिल हो सकते, सिर्फ़ मस्जिद में रहना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान फरमाती हैं कि मैंने न मैंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बतलाए कि मुझे मुझे इल्म हो जाए कि कौन-सी कौन-सी रात कदर की रात है, कौन-सी रात कदर की रात है।" आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए कहा कि या अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसी लैलतुल कद्र की रात के बारे में मुझे बताओ। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए। तो मैंने उसमें ये पढ़ा। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़े? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि मैं ये रात कैसे तलाश करूँ? यानी उसमें कौन सी रात कदर की रात है, तो मैं इसमें क्या पढ़ूँ? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये फरमाया कि ये कौन-सी रात है और ये रात में मैं ज़्यादा कौन-सी पढ़ूँ, कौन-सा तस्बीह करूँ या क्या पढ़ूँ मैं? ऐसा मैं पढ़ने से मुझे आसान हुआ था। कर ऐसा पूछ को अमल करते गए पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा 1-2 बार पूछना और समझना, ऐसा कर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत से इल्म हासिल करें। इससे हमें क्या मालूम होता है, वो टाइम में क्या बोली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो।
کہ کیا دعا ہے؟ دیکھو میں اسکرین پہ بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ اللہم انی عفو کریم تحب عفو عفو عنا، کیا ہے؟ اللہم انی عفو کریم تحب عفو عفو عنا، یہ دعا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ دیکھو سبحان اللہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے رمضان کے مہینے میں، اور 20 راتوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ آخری عشرے میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انی عفو کریم تحب عفو عفو عنا، یا کریم بھی بول سکتے ہیں، یعنی عفو عفو عنا بھی بول سکتے ہیں، ایسا بولنا۔ یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ یہ دعا بہت اہم ہے، آخری عشرے میں پڑھنا بہت افضل بھی ہے الحمدللہ۔ اور ہم اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر کی کوئی واضح علامات تو حدیث میں بیان نہیں کی گئی، یعنی اس کی علامت کوئی بھی بیان نہیں کی گئی، تاہم بعض سلف نے اپنے تجربات اور مشاہبات کی روشنی میں بتلایا ہے۔ یعنی اسے ليلۃ القدر کبھی آتی، کیا آتی، کسے معلوم نہیں۔ جیسے کیا ہے، قیامت کا دن کب آتا، کیا آتا، ہمیں معلوم نہیں، بس اس کا یہ بتائے کہ وہ جمعہ کے دن آتا، یعنی بڑے بڑے نشانیاں ایسے آتے ہیں، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ ليلۃ القدر کبھی آتی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، کیونکہ یہ 7 راتوں میں تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے، اور اس کا مشابہ تو نہیں بتائے، پھر بھی اور ایک بات کیا ہے، اور اور یہ کہ اس رات باکثرت فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کی تمنیت و سکینت محسوس ہوگی۔ اب میں پہلے میں بتائی تھی، کیونکہ جب وہ رات فرشتوں کی زیادہ سے زیادہ نزول ہوتی، اس وقت کیا اطمینان اور سکینت محسوس ہوتی، یعنی ہم شاید نماز پڑھ کر مسجد سے آتے ہیں یا باہر دیکھتے ہیں، جب ایسے ٹھنڈی ہوا کی جیسی موسم ایسا ایک جیسا دن بھی پھٹا، تو وہ دن کیسا ہوتا، یعنی سورج اتنا گرمی نہیں، تھوڑا آرام جیسا، تھوڑا ٹھنڈا جیسا، تھوڑا بارش جیسا ایسا رہتا، جب ہمیں افسوس کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ یہی رات شاید وہ ہو سکتی کر ویسا ہمیں افسوس کر سکتے ہیں، ہمیں اکید صحیح یہی رات ہمیں نہیں بول سکتے، کیونکہ فرشتے آنے جانے اور قرآن نازل ہونے، اور جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتوں کے ساتھ آنے، اور ان کا قدم رکھنے بھی جگہ نہیں سکتا، زمین بھر جاتی، وہ رات ایسی سکینت نازل ہوتی، وہ دن اور رات دو بھی ایسی ہے، دلوں پر رفتار تاری ہو جاتی ہے، اور دلوں پر ایسا رفتار تاری ہو جاتی، مطلب کہ ایسا سکون محسوس ہوتا، الحمدللہ، ایسا خوشی محسوس ہوتی۔ یہ رات زیادہ ٹھنڈی یا زیادہ گرمی نہیں بلکہ معتدل ہوتی ہے، یہ زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوتی، زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی، معتدل یعنی درمیان طریقہ پر ہوتی ہے۔ اس کی صحیح اس کی اسے اس کی صبح کو طلوع ہونے والا سورج زیادہ تیز نہیں ہوتا۔ اب میں پہلے بتائی یہی ہے، اس کے سورج طلوع ہوتا، اس کا زیادہ زیادہ تیز نہیں ہوتا وغیرہ، یعنی تیز نہیں ہوتا، ایسا ہمیں معلوم ہوتا کہ اس کا ہوے سے، اس کا ایسا سے ہمیں معلوم ہوتا کہ الحمدللہ یہ بہترین دن ہے، یہ بہترین رات ہے، اسی طرح وغیرہ۔ اللہ عالم یعنی اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے، بہرحال اس رات میں اللہ کی صفات غفاری کے حوالے سے اللہ سے معافی کی درخواست کی جائے۔ الحمدللہ، اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ 7 راتوں میں یہ رات ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہم کو حکم دیے، کیونکہ یہی راتوں میں تلاش کرو۔ الحمدللہ، زیادہ سے زیادہ 10 راتوں میں جاگنے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ، اللہ سے دعائیں استغفار کرتے رہو، اور نفل نمازیں پڑھتے رہو، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھتے رہو، پھر یعنی استغفار زیادہ کرنا، یعنی مناجات، جو بھی اپنی دعا ہے وہ مانگنا، یہ بھی ایک مطلب ہے کہ آنے والے سال
पिछले साल के भी हमें बख्शिश माँगना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे बख्श दे, जो भी गुनाह है हमारे बख्श दे। आने वालों के रात यानी आने वालों के साल यानी जो भी जितनी भी रातें हैं वो साल भर आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमको तहज्जुद बना, तहज्जुद नमाज़ पढ़ने वाले बना और हमको बेहतरीन नेक करने के रास्ते पर कायम कर दे और तौहीद पर रहने के लिए कायम कर दे। अल्लाह ताला तेरी रज़ा हासिल करने के लिए अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फरमा। इसी तरह हमें दुआ करते रहना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से, यही हमारे लिए ख़ास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आयतों से हमको ये हदीसों से ये पता चला है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अनिश फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम व अज़ीम, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीत व अल्लिमना मिन्हु मा जहिल्त वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जति या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन